शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असीं हज़रत मूसा के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना तो करांगे, क्योंकि हज़रत मूसा खुदा के पैगंबर से। एक दिन हज़रत मूसा ने जदों कोहे तूर ते गए, कोहे तूर वो पहाड़ से जिथे जाके वो खुदा की इबादत करते सी, बंदगी करते सी, क्योंकि हर संत महापुरुष उन्होंने कोई स्थान रखिया हुंदा जिथे बह के अपने मालिक की वो याद विच लीन हो जाते सी। इसी तरह हज़रत मूसा कोहे तूर ते जाके अपने रब की बंदगी करते होंदे सी। एक दिन जदों कोहे तूर ते बैठे तो कहा जाता है कि मूसा नूं कलीमुल्लाह कहा गया है, जिदा हजूर मुहम्मद साहब के नाल रसूल अल्लाह लिखिया जाता है, हज़रत इब्राहीम के नाल खलीलुल्लाह लिखिया जाता। खलील का मतलब होंदा है दोस्त मित्र। इदां ही जदों हज़रत मूसा का नाम लिखिया जाता है तो हज़रत मूसा नूं कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। कलीमुल्लाह का मतलब जिन्हां रब दे नाल गलबात की, जरा समझना। हुण जदों भी मूसा बंदगी ते बहिंदे सी, कहंदे हम कलाम हो जाते सी रब दे नाल, जो सवाल करते सी रब जवाब दिंदा सी। तो एक दिन हज़रत मूसा जदों बैठे तो जरा समझना उन्होंने किहड़ा सवाल पूछिया, और ये सवाल बड़ा समझण वाला है क्योंकि साडे सारियां दे जीवन नाल जुड़िया होया है। और जदों सवाल किसी एक दी जिंदगी नाल जुड़िया होवे उहदी अहमियत थोड़ी घट हुंदी है, पर जदों वो सवाल सब दे जीवन नाल जुड़िया होवे, समझ लो पूरे संसार दे हर इंसान नाल जुड़िया होवे तो उहदी अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर असी मूसा दे सवाल नूं समझ लईए और इसका जो जवाब उस परमात्मा ने, उस सच्चे रब ने मूसा नूं दिता, अगर असी वो जवाब नूं भी समझ लईए तो साडे जीवन दे कई दुख, कई परेशानियां, कई चिंतावां हुणे ही इसी पल दूर हो सकदियां हैं। कोई ज़्यादा समय की भी लोड़ नहीं है। जिदा बंदा कहता ना पानी पीता तो मेरी प्यास हुणे ही बुझ गई, इदा नहीं होंदा कि मैं पानी हुण पीता तो प्यास 2 दिन बाद बुझनी है। जरा समझना। पर असर उसे ते होएगा जिहड़ा रब दे इस जवाब नूं अपने दिलो दिमाग च पूरी तरह बिठा लेगा। क्योंकि एक गल याद रखना, एक हुंदा सुनना कन्ना नाल, इत्थों सुनिया इत्थे की रह गया, समझदे हो कि नहीं। जिन्हों कह देंगे एक कंन चों सुनना तो दूजे कंन चों कढ़ देना, एक कहावत भी है कि कई एक कंन चों सुनते दूजे कंन चों कढ़ देंगे हैं। पर एक हुंदा सुनना दिलों, हिरदे नाल। हुण सुनिया वो भी कन्ना नाल ही जाता है, पर वो पहुँचता है इन्हां कन्ना के जरिए सीधा हिरदे तक। और जिहड़ी चीज़ इंसान के अंदर जाती है ना, असर भी उही दिखाती है। समझते हो कि नहीं। कोई दवाई है तुसी मूँह च पा के मूँह चों थुक दी, उसका असर होएगा। बंदा कहता गोली जबान ते रखी और नाल ही जबान तो ही थुक दी, अंदर नहीं जाएगी कोई दवाई, कोई गोली, कोई कैप्सूल, तो फिर असर की दिखाएगा। इसी तरह संतां महापुरुषों के जो बचन होंदे है या जो परमात्मा की तरफों इशारे होंदे है जो साढ़े तक पहुँचते हैं, अगर वो सिर्फ कन्ना तक ही सीमित रह जान तो असीं उहदे नाल जुड़ियां रहमतां नूं कदी हासिल नहीं कर सकते। पर अगर उन्हां दे वचन साडे कन्नां दे जरिए साडे हिरदे च उतर जान तो फिर साडा जीवन बदल जाता है, फिर जिंदगी बदल जाती है। हुण पहला ये दसो कि जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं। किहड़ा किहड़ा जीव चाहता है। आवाज़ घट आई है, कोई जीव ज़्यादा बैठे। एक बार दोबारा पूछांगे, हाथ थल्ले करो, बोल के दसो सानूं कि अपनी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं। इदा बोलिया करो, इदा जवाब दिया करो, फिर पता लगता है। क्योंकि जो पंडाल भरिया होवे तो आवाज़ भी इदां ही आनी चाहिए। हुण बैठे फर्ज करो बैठा 1000 बंदा होवे तो बोले एक, तो यदा मतलब वो 999 तो जिंदगी बदलनी नहीं चाहते, एक ही बदलना चाहता है। समझते हो। हुण जिंदगी बदलने की गल असीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के जीवन च बड़ियां टेंशनां, बड़ियां परेशानियां, बड़ियां चिंतावां, बड़े डर होंदे है कि नहीं। हुण जिंदगी नूं बदलना किहनूं कहंदे है कि एक इंसान डरिया होया, चिंता दे नाल, परेशानी दे नाल, तकलीफां दे नाल, दुखां दे नाल जिंदगी जी रहा है, अचानक कुछ ऐसा हो जावे कि ਉਹਦੇ अंदरों सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां फिक्रां, सारियां टेंशनां, सारे दुख दूर हो जाण ते असीं की कहंदे आ, इहदी तां जिंदगी
ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੋਹਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਚ ਉਤਰ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਯਾਨੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਣੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਧਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਧਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਭਾਈ, ਓਏ ਗਧਿਆ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਨੀਲਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ, ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ? ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ
ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਧਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗਧੇ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਧੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ? ਬੰਦਾ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੀ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਛ ਤੋਂ ਗਧਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਵੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ। ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਗਧੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਔਰ ਗਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਧਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਹੀ, ਗਧੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ,
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਸਜ਼ਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਧੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 5000 ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਸਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਆ, ਝੂਠਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ 5000 ਦਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਧੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ 5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 15 ਦਿਨ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਧੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਧੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਦੇ। ਹਮਾ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਗਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ? ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ने देखो बड़ा प्यारा जवाब दिता। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।